자, I have seen what you have done over the week. First, I have graded what you have done over the week. So, first, I now announce what you have done over the last week, week 6. Some of you have done the work that many of them have solved the problems from chapter 2, 3, and 4 and revised and finalized it. But a couple of students haven't done what they supposed to do. So you better make up before the midterm examination. Okay, here I now make some corrections. PBL report is due on next Monday. AM 11. Okay. Okay. So, for those who are doing study, you better collect what you have done over the half of this semester. You should submit the problems with your names in it, and you should submit your self-evaluation and evaluation for others, and the problems that has been finalized, which your names are in it, okay? And the other comment that you have made over the Q&A. 자, 그러니까 이 PBL 보고서는 지금 어디에 있냐면 이 홈워크에 과제함에 있어요. 과제함에 있는 것을 요거를 이제 아까 얘기했죠. 고쳐서 내라 그랬었죠. 다음 주 월요일까지 그렇게 하고 이 PBL 보고서에서는 여러분 자기평가하고 동료평가, 그 다음에 여러분들이 푼 문제들, 파이널라이즈 오케이 된 또는 파이널라이즈 하거나 파이널라이즈 오케이 된 문제들 중에 자네 이름들이 있는 것만 모아내면 돼요. 남의 것 갖다 모아내면 안 되고, 파이널라이즈 선언 안 된 거를 제출하면 안 되고요. 그리고 그 외에 Q&A에서 여러분들이 토론했거나 또 올려놓은 자료에 여러분들이 코멘트를 붙이거나 해서, 아니면 여러분들이 올려놓은 인포메이션들, 그런 것들을 쭉 달아서 이번 한 학기 동안 여러분들이 스터디한 내용들, 또 거기야 그 야외 수업 할 때 낸 보고서들을 좀 다듬어서 같이 PBL 보고서로 제출하면 돼요. 중간고사는 수정합시다. 다음 주 화요일. 내가 이거를 물어봤잖아요. 그러면 물어보면 여러분들이 답을 해주는 게 맞잖아. 그러면 와서는 그냥 결정하면 좋죠. 화요일, 목요일이죠. 중간고사는 목요일에 치릅니다. 오케이. 그러니까 주저없이들 의견을 표현해요. 근데 실제로 여러분들이 살 세상은 그냥 보면은 뭐 남들이 다 알아서 하겠지 하는 식으로 여러분들이 접근해서 사는 세상이 아마 아니라고 생각해. 지금 학계나 이런 데를 보면 또 사회가 요구하는 것. 여러분들이 적극적으로 여러분들의 의견을 개진해서 여러분들이 그 스트림을 주도해야 되는 게 맞아요. 알겠어요? 의견 개진에 주저하지 말아요. 그리고 참, 어디서 여러분들 진로에 대한 조언을 좀 해달라고 그래서, 몇 가지, 의견들을 그냥 적어 놨는데, 여러분들을 참고로 보세요. 어쨌든, 전에도 얘기했지만, 미국 NBC에서, 이번 달 10월 달에 그 베스트 잡에 대해서 얘기한 것에, 앞으로 가장 좋은 잡들이 뭐냐 하는데, 신기하게도 베스트 5 잡이 다 이 수학 관련,
그런 잡들이라는 것들을 여러분들이 염두해 두세요. 그리고 이런 거에 대해서 여러분들이 언제나 나중에 졸업 앞두고 나서 내가 왜 그걸 몰랐었지 뭐 이렇게 얘기하지 말고 미리미리 앞으로 10년 후에 여러분들의 모습을 생각하고 준비하도록 하세요. 오케이. 그리고 강의는 1장에서 4장까지 다 내용을 업로드 했고요. 어디 한번 봅시다. 근데 강의를 열어놨었는데 지금 보면은 이쪽 것들이 지금 10월 6일까지 이거 10월 13일까지 열어놨는데 자 보자. 저기 2주차 강의까지 뭐 그렇다고 하고 3주차 강의부터 여기에 챕터 리뷰 그러니까 1장부터는 주로 여기다 했으니까 그 후로 건 거의들 그러니까 1장, 2장, 3장, 4장들에 대해서는 여러분들이 거의 다 수강을 했네. 오케이. 그래요. 그렇게 준비하도록 하세요. 그 외에도 읽을 거리들하고 뭐 강의 렉처노트까지도 올려놨으니까 여러분들 보도록 하세요. 4장 1절, 2, 3, 4절, 5절, 6절, 7절 랭크 널리티 정리는 따로 증명을 녹화를 따로 해줬으니까 보도록 하세요. 그리고 지금 이제 시험 준비를 이제 차근차근 해갑시다. 오케이, Q&A. I will review what you have done over the last week. So in the morning, I have graded some of your solutions. So here, Miss Kim and Mr. Chong made a minor errors here. The function f cannot be a subset of function g. You should start with the arbitrary function in the set w and show that function is in the set v, which means w is the subset of v. Okay, and you mentioned these two facts to conclude w is a subspace of v. In this process, in this argument, you used this two-step subspace test. So you better mention at least once, okay, to conclude the conclusion. And the others are okay. And here, you just type pi to make pi instead of using this italic pi. This is not the pi that we used to use in mathematics. And here also, you better use the same functions, and you better mention that this published stage command was made by someone. So you better mention here to get the fair credit. And also he used the Mathematica to get the solution of this linear system of equation, which involves the Vandermonde matrix. Okay, but we leave, and also he added the sage command here to solve the linear system of equation. At the end, you better write the solution here, answer here. So not just a command. So here, you were asked to find the polynomial p of x of degree less than equal to 4. So your final answer should be a polynomial of degree less than or equal to 4. Okay? And here, Mr. Yoon made some comment here, but this sentence doesn't make any sense. So, so better, I will, please make a stop to my office. Then I will let you know how to write properly in mathematics. And Mr. Yoon and Kim and Jong solved a problem which was posed by Terence Tao. And here, the answer was right, but the argument in between. And this sentence doesn't make any sense. So, you better do it again to express the right reasoning on the argument. And also, this dimension and nullity are the matrix functions. So you should use the Roman character, not an italic. Okay, and you haven't learned it yet, but here
Also, yes, the column space of the matrix representation of T is actually not same as R3, but it is isomorphic to R3. You will see the isomorphism soon. So, but yeah, you can, but at least you should write this sentence again. And also, this is a matrix, so you should make a distinct the column vectors by adding it. And also, these vectors, EIs, should be the vector, Roman bold. And yeah, some of the students solved the problem without making any of modification. So when you think the problem, if you understand the problem, yeah, you better start to make some minor changes here, there. That will make your brain more fresh, and also that will make you to make reasonable conjectures, which will be needed. So don't try to solve the problem, and also you try to make your own problem. You should be the generator of knowledge to survive in this century. Okay, and also, yeah, Imiri and Nohyonu solved the problem. Okay, and this is two functions here for number one was defined, well defined, but this S dot C on second problem was not cannot be defined. So you better write this composite of functions is undefined. Other than that, here, yeah, you should write you should distinct scalar and vector. Vector should be written in Roman bold. Okay, this is okay. Others are okay. Here, also same mistakes. And also, after you publish it, you write your names. So I can count on your work. So I can give you some credit on it. Here, the same thing. Yeah, rank, nullity, those are the matrix functions, etc. Okay. And yeah, as I mentioned, the 50% of your midterm exam is based on your PBL report, which will ask you a project proposal. So you will have a page to write down what you like to do the 심화학습 project for the final. Okay. For those who don't have idea, ask me. Feel free to ask me to get some ideas for what you like to do on your own or with your team. And this is another one. This is another one. Yeah, this is another comment for the problems here. You should make some changes, and also you also make yeah, here this student just use the inverse command to get the answer, but I think you are asked to find the inverse by using this adjoint formula. So you better use the Laplace cofactor expansions and this adjoint formula like this. You better find these cofactors to get the answers here. So yeah, you should, or you don't have to do it, but if you do it, then you should give a line of your reasoning why you used this comment. If you thought it is unnecessary to use the adjoint to get the inverse, then you better write it. But without it, it doesn't make sense. It looks like a cheating. 그렇지 않아? 어드조인트를 이용해서 역행렬을 구하라는 게 질문이었지. 그렇죠? 근데 그냥 답에는 역행렬을 주는 커맨드 줘서 구했잖아. 그러면 그건 it cannot be a right answer. 그러니까 만약에 근데 그렇게 쓴다 그러면 왜 그렇게 자기 썼는지 이유를 적어도 달아준다 그러면 뭐 계산은 뻔히 아는 건데 번거로워서 시간을 절약하기 위해서 했다 라고 쓴다면 그건
doesn't make sense 하지. 근데 그렇지 않고 그냥 슬쩍 넘어가는 것은 그런 치팅이라고요. 자, 이것도 Mr. 배지홍 and 김준성 made the same old problems, but you better make minor changes on the problems, so that will make you strong. And also he made a big mistake here. When you use the cofactor expansion, you should use the adjoint, not here. He used the minor with the long expression. So these MIJs are minors, but with the signs together, that forms cofactors. So if you want to write it in this way, then it should be written in this way. If you write it in this way, this is long. You should distinct minor and cofactors. And here, the others are okay. Just minor collections here and there, here and there. And this is come to me. I will teach you how to write the right proof. And others, as you see, here some of your students are still leaving the comment in there, but you better just publish it with your names. Then other students just can see it and copy it by just clicking. It will save others time. Okay? And others, and let's see. And I may 어디 봅시다. 그래, 어떤 학생은 어떤 자료들을 업로드하면서 출처 없이 그냥 카피해 오는데, 그러지 말고 출처와 근거를 언제나 보완하도록 하고, 수학문화 축전에 정말 갔다 왔었죠? 이걸 내가 한번 보라고 올려줬잖아? 그러면 한 번들 봤어요? 봤으면 뭐 봐야 되지 그러면? 저 이거부터 본다고요? 이번 보려고 내가 토요일 거야. 내가 잘못 봤어. 수학적으로 이제 알지브레이 하게 된 거 아니야, 그치? 이렇게 보시던데. 아니, 보고 계셨어요? 수학 같은 게 이렇게 어떻게 쓰이는지. 어떻게 쓰는 거예요? 아니, 손가락을 여기가 이렇게. 아니, 이거 보고 봤거든요. 뭐 만들고 있어요? 그리고 얼마 전에 지난 주말에는 저런 것도 있었다. 밑에 피보나치 수열이 계속 써있었나요? 여기 안 써있는데 금방 엄청나게 큰 수가 될 거 알 수 있어요. 과학 일자리, 과학 일자리, 그러니까 수학에 관련된 일자리, 관련된 그런 아이들을 공모를 했었나 봐. 전국에서 지난 6월까지. 그 중에 선발된 아이디어들을 쭉 정리해서 한 부스에 만들었어. 전에도 얘기했지만 지금 우리나라에 있는 잡의 종류가 미국에 있는 잡의 종류의 10분의 1밖에 안 되거든. 그러니까 앞으로 여러분들이 21세기를 살아가는 동안에는 지금보다 10배 이상의 다양한 잡들이 생겨날 거라고. 그런 부분들을 미리 알고 개척한 사람들은 그쪽에 리더가 돼서 훨씬 더 안전하고 안락하고 훨씬 편안하니까 경쟁력이 있는 분야 사람이 될 수가 있지. 그 분야에 자기가 먼저 관심을 가지고 투자를 해서 준비가 돼 있으면 뒤에 따라오는 사람보다 훨씬 더 경쟁력이 있으니까 쉽게 리더가 될 수 있고, 리더가 돼서 사람들에게 끌고 더 큰 일을 할 수도 있지 않겠어요? 그런 일들이 다양한 것들이 이루어지고 있으니까 여러분들이 관심을 좀 더 넓게 가질 필요도 있을 거예요. 자, 여기서 지금 여러분들이 한 것 중에서
그 내용도 한번 리뷰할 수 있고, 여러분 PBL 보고서에 수학문화 축전에서 느낀 것들 여러분들 간단하게들 같이 보태면 돼요. PBL 레포트 좀 숨윤문해서 그래요. 좋은. 그 다음에 참 윤군이 무슨 얘기를 했었더라? 윤군이 이게 얘기한 게 저거였지. 행렬의 사이즈가 well defined 되지 않은 경우에 어떻게 정의하느냐. 근데 우리 수학에서는 대충 이렇게 그러니까 불필요한 걸 줄어들이는 것은 이 입실론 하에서 컨트롤이 가능해야 되는데, 이런 식으로 정의를 하면은 잃어버리는 정보가 너무 많아요. 그거에 비해서 싱귤라 밸류 디컴포지션 같은 것들은 이제 대각행렬로 이제 만들어 가는 과정에서 얼마든지 우리가 입실론 델타로 에러를 컨트롤할 수가 있거든요. 그런 접근 방법이 필요해요. 그러니까 이 정사각행렬이 아닌 경우도 다루는 방법이 있지만, 그냥 미련하게 그냥 대충 줄여서 이렇게 하자는 식으로 하면 에러가 너무 많기 때문에 결론이 나와도 그 결론을 신뢰할 수가 없으니까 그렇게는 안 하고 언제나 컨트롤할 수 있는 상태를 찾아요. 근데 그거보다도 지금 정사각행렬에 대해서 먼저 많이 하잖아요. 그 다음에 정사각행렬이 아닌 렉탱귤러 행렬에 대해서 연구할 게 많이 있으니까 그쪽을 쭉 하고, 이제 그게 다 끝나고 나면 그 다음에 또 남은 문제가 뭐냐 생각할 때 이제 서로가 짝이 안 맞는 걸 어떻게 하느냐는 것도 생각할 수 있겠지. 그 다음에 우리나라 ICT 경쟁력 지수가 1이라는 것이 그렇고, 아까 이 질문도 있었죠. 랭크 널리티의 정리에서 혼돈이 좀 있었지. 그래서 지금은 이해가 되죠. 랭크 널리티 정리에서 M이 뭘 의미하는지, 그렇죠? 도메인의 디멘전이잖아요. 근데 여기서 이 M-K를 널리티 오브 A라고, 이건 중간고사 범위입니다. 랭크 널리티 정리는 여러분들이 무조건 알아야 되는 거예요. 이게 이제 여러분들이 졸업시험을 본다거나 또는 대학원 면접시험을 본다거나 아니면 무슨 어디 가서 대학원이 아니라 일반 회사에서도 수학과 학생을 뽑을 때 선형대 수학을 배웠다 그러면은 몇 가지 물어볼 수 있는 것들이 있는데, 그 중에 하나가 이 랭크 널리티 정리예요. 여러분들 이걸 답을 제대로 못한다 그러면은 여러분들을 뽑을 사람은 없을 거야. 자, 여기서 어쨌든 알아야 되고, 여기서 이제 M-K를, 즉 행렬의 도메인의 디멘전에서 랭크를 뺀 걸 널리티라고 하는 건 이해가 됐죠? 왜 그러는지도 이해가 됐죠? 행렬 A가 있으면 행렬 A의 가우스 소거법을 하면 리딩 베리어블들의 개수가 랭크죠. 그럼 리딩 베리어블 개수 말고 이쪽에 프리 베리어블 개수가 바로 M-K죠. 도메인의 디멘전이 M이라고 하면. 그렇죠? M에서 랭크 K를 뺀. 그걸 널리티라고 그랬죠. 그걸 왜 널리티라고 하는데 대한 질문이에요. 그걸 왜 프리 베리어블 개수를 왜 널리티라고 그러는가? 왜 널리티라 그래요? 이야? 왜 그걸 널리티라 그래요? 전수진 양? 왜 프리 베리어블의 개수를 널리티라고 그러는 것 같아? 생각 안 해봤어? 윤우성군, 왜 그래? 해공간. 솔루션 스페이스. 그 솔루션 스페이스, AX equal 0의 솔루션 스페이스라고도 하고, 널 스페이스라고도 하죠. 그 널 스페이스의 차원이니까, 그 널 스페이스를 표현하는 어떤 명사형이 필요할 거 아니야. 카운팅하는 숫자로 쓸 수 있는. 그러니까 널리티라고 부르는 게 굉장히 자연스러운 용어지. 그치? 널 스페이스의 디멘전이 널리티예요. 또 이거를 기저에 대해서 질문했죠. 기저가 도대체 개념이 불분명하다고. 자, 기저가 뭐예요? 백이찬 군. What is the definition of basis for vector space? 기저가 뭐예요? 벡터 스페이스 안에 기저라는 게 있어. 자, 기저 정의가 뭐야? 일단 벡터 스페이스의 서브셋이어야 되지. 그 서브셋이 몇 가지 조건을 가지고 만족해야 돼. 서브셋이 벡터들의 집합이에요. 벡터 스페이스 안에 있는 벡터들의 집합이야. 그게 몇 가지 조건을 만족해야지 기저라고 할 수 있는. 임세미양 몇 가지 조건? 베이시스 기저 3개?
졸업하기 힘들 것 같다. 노현욱은 몇 가지 조건? 여러분들이 그동안 푼 문제들을 리뷰했고, 그 다음에, 중간고사에 대해서 어떤 식으로 치룰지에 대해서 얘기를 했죠. 자, 이어서, 우리 중간고사의 범위인 3장과 4장을 전체적으로 둘러보도록 하겠습니다. 먼저, 3장. 오케이, 벡터 스페이스. Yeah, you have studied the definition of vector space and the properties of vector space in the introductory linear algebra class. So, what is the definition of vector space? Vector space is a set of vectors, with two operations. One is a vector addition and the other is just a scalar multiplication. With how many properties? How many properties the vector space should have with two operations? It should be 10. 2 basic properties and 8 operational properties. So those 2 basic properties is the operation vector addition should be closed under the vector addition, and also the scalar multiplication should be closed under the scalar multiplication. What is the meaning of the closedness for vector space, vector addition? That means if you choose arbitrary 2 vectors from the set and add those 2, but it should be still in the set in V, in the set of V. So in that case, we call it is closed under the vector addition. And the other 8 properties among those 8 properties, 4 properties is for the vector addition. So with the closedness for the vector addition, it forms the abelian group for vector addition, with the vector addition. So that makes 5. Now we have 6. We have 4 more conditions. 4 more conditions. 4 more operational properties. Those are 3 of those properties are for the distributive properties. Since you have 2 operations, one is a vector addition, the other is a scalar multiplication. So when you mix up those 2 operations, you need a distributive law to do computation properly. And very last one is what? It is the existence of multiplicative inverse. Multiplicative identity, which is this one. So as you see here, it should be closed under the vector addition and scalar multiplication, and the other 8 properties are these. These 4, with the closedness of vector addition, form a abelian group with the vector addition, and these 3 properties for the distributive law, and this one is a multiplicative identity, the existence of it. So that makes the vector space. There are many examples of vector spaces were given. This set of m by n matrices over the real field forms a vector space with under the matrix sum and scalar multiplication. In this case, additive identity is a 0 matrix, and additive inverse is a minus A for a matrix A. And the solution, the set of solutions of this homogeneous system of equations forms a vector space as well. And the set of continuous functions and the set of real values continuous functions forms a vector space with these 2 operations.
it forms the 10 properties for a vector space. And set of real valued functions defined on the set of integers in this form also forms a vector space. And there are many properties for the vector spaces, as you see. So after the vector space, we deal with the subspaces. The definition of subspace is given like this. If a subset of a vector space satisfies only two properties, it's closed under the vector addition and closed under the scalar multiplication, then we can easily show the other 8 properties are also hold. Why? Because those 8 properties hold for any vectors in V. So it also satisfies the vectors in the subset of V. So those 8 properties always satisfies for the subset of the vector space V. So all we have to check is for a vector subspace is just to choose 2 vectors from this subset and check whether those vector addition of those 2 vectors is in W, and scalar multiplication of a vector in W is in W. So if we check only those 2 facts, then we can say this subset W is a vector space of vector space V. 자, 이해되죠? 벡터 스페이스의 서브셋이 서브스페이스인 걸 보이기 위해서는 서브스페이스의 정의는 그 스스로가 큰 벡터 스페이스의 부분 집합이면서 스스로 벡터 스페이스여야 되는 거예요. 근데 스스로 벡터 스페이스인 걸 보이려면 10가지 조건이 성립하는 걸 보여야 되죠. 그런데 실제로는 그 8가지 성질은 또 V 안에 있는 모든 벡터한테 성립되는 성질 아니에요. 그러니까 그건 따로 보일 필요가 없지. V 안에 있는 W도 다 그 8가지 성질을 만족하니까. 그러니까 2가지 성질만 확인하면 되는 것이죠. W 안에 있는 임의의 2 벡터의 합이 벡터 에디션이 W 안에 다시 있고, W 안에 있는 임의의 벡터에다가 어떤 스칼라를 곱해도 그것이 자기 자신 안에 있는 것만 보이면, 그러면 2가지 조건을 만족하게 되니까 합쳐서 10가지 조건을 만족하니까 그 스스로가 벡터 스페이스가 되고, 따라서 W가 벡터 스페이스 V 안에 있는 또 하나의 벡터 스페이스가 되니까 자연스럽게 서브 스페이스가 되는 것이죠. 그렇죠? 그 2가지 조건, 그 2가지 조건만 체크하면 되므로 어떤 벡터 스페이스의 서브셋이 서브스페이스인 걸 보이려면 그 2가지 조건만 체크하면 된다. 그래서 투 스텝 서브스페이스 테스트라고 하죠. 그렇죠? 자, 그 내용들을 이제 설명해 주는 겁니다. 그러면 서브스페이스의 이그젬플들이 AX equal 0의 솔루션 셋이 바로 W라고 한다면 이건 Rn이라는 n차원 벡터 스페이스의 서브셋이죠. 이 서브셋이면서, 자, 이 서브셋이 벡터 스페이스이냐 아니냐, 즉 서브스페이스이냐 아니냐를 체크하려면 뭐만 체크하면 돼요? 뭘 이용하면 돼요? 서브스페이스를 보이는 건 언제나 투스텝 서브스페이스 테스트를 확인하면 되는 것이죠. 자, 첫 번째 스텝은 여기서 임의의 벡터 x, y를 골라서 이 W 안에서 x 플러스 y가 이 식을 만족하는지만 보이면 되는 것이죠. 그렇죠? 그러면 ax 플러스 y는 ax 플러스 ay로 쓸 수 있으니까 여기서 골랐으니까 ax도 제로고 ay도 제로니까 제로 플러스 제로 벡터는 제로 벡터가 돼서 이 식을 만족하니까 다시 W 안에 들어오게 되죠. 또 임의로 W 안에서 임의로 고른 벡터 x에다가 상수배 c를 곱하면 cx가 되죠. 그 cx가 이 W 안에 있는지를 확인하기 위해서는 이 x 대신에 여기다 cx를 집어넣어서 이 식을 만족하는지만 보면 되죠. 그럼 a 곱하기 cx는 c가 상수배 앞으로 튀어나오고 c 곱하기 ax가 되는데 ax가 0이었으니까 c 곱하기 0벡터가 돼서 0벡터가 되니까 이 식을 다시 만족하죠. 따라서 스칼라 멀티플리케이션도 W 안에 다시 있으니까
우리가 벡터 에디션에 대해서 닫혀있고 스칼라 멀티플리케이션에서 닫혀있다는 걸 확인할 수 있죠. 따라서 W is a subspace of Rn인 걸 확인할 수 있습니다. 같은 식으로 폴리노미알에 대해서 폴리노미알들의 벡터 스페이스, 이루어진 벡터 스페이스의 서브셋이 서브스페이스인 걸 확인할 수 있고 또 아까 n by n 그 스퀘어 매트릭스들의 집합이 벡터 스페이스를 이룬다고 그랬었죠. 그 벡터 스페이스의 서브셋 중에서 이 시메트릭 매트릭스들의 집합을 생각해 봅시다. 시메트릭 매트릭스, 대칭 행렬들의 집합. 정사각 행렬 중에서 대칭인 성질들만 갖는 집합은 전체 집합의 서브셋이 됐죠. 그게 서브스페이스인 걸 확인하려면 일단 뭘 사용해요? 투스텝 서브스페이스 테스트를 사용하면 되죠. 자, 첫 번째. 두 개의 임의의 시메트릭 매트릭스를 뽑아서 그 합이 시메트릭 매트릭스를 확인하면 되죠. 시메트릭 행렬의 합이 시메트릭인 건 금방 보일 수 있죠. 또 시메트릭 행렬의 상수배를 했어요. 상수배가 시메트릭 행렬인 것도 금방 확인되죠. 따라서 시메트릭 행렬들은 벡터 에디션에 대해서 어떻다? 닫혀있다. 또 시메트릭 행렬들은 스케일러 멀티플리케이션에 대해서 닫혀있다. 따라서 투스텝 서브스페이스 테스트의 두 조건을 다 만족하니까 투스텝 서브스페이스 테스트에 의해서 서브스페이스임을 확인할 수가 있죠. 벡터 스페이스임을 확인할 수 있고. 그 다음 얘들이 많이 나옵니다. 이렇게 이런 조건을 만족하는 R3 안에 있는 벡터들의 집합이 벡터 서브스페이스이냐 아니냐. 또 R3 안에 있는 이런 모양의 bekta들의 집합이 서브스페이스이냐 아니냐. 또는 R3 안에 있는 이런 조건을 만족하는 벡터들의 집합이 서브스페이스이냐 아니냐. 또는 R3 안에 있는 이런 두 조건을 만족하는 벡터들의 집합이 서브스페이스이냐 아니냐 하는 것들에 대해서 물어보고 있습니다. 우리가 이런 서브스페이스를 물어보는 문제는 다 뭘 이용하면 된다고요? 투스텝 서브스페이스 테스트를 이용하면 되죠. 이거에 대한 풀이 과정은 그 웹에 올려놨으니까 확인하면 쉽게 확인할 수 있을 겁니다. 여러분들은 이런 것으로부터 다른 함수를 찾아서 그것이 이제 다른 그런 여러분들이 만드는 부분 집합들이 서브스페이스인지 아닌지를 확인해 보면 됩니다. 같은 방법으로. 자, 그 다음 여러분들이 이제 U라는 이제 여러분들은 지금 벡터 스페이스가 있으면 그 벡터 스페이스의 그 부분 집합에 대해서만 공부를 했었죠. 거꾸로 생각하는 거예요, 지금은. 벡터 스페이스가 두 개가 있어요. 벡터 스페이스 두 개 있는 거를 합쳐서 더 큰 벡터 스페이스를 만들 수 있느냐 없느냐는 거예요. 전에는 큰 거에서 작은 거로 가는 거였고 지금은 작은 벡터 스페이스를 묶어서 큰 벡터 스페이스를 만드는 거예요. 예를 들어서 2차원 공간하고 3차원 공간을 합쳐서 몇 차원 공간을 생각하는 거죠? 5차원 공간을 생각하는 거예요. 2차원 공간에다가 1차원 공간을 더해서 3차원 공간을 생각하는 거예요. 자, 그런 식으로 벡터 공간의 개념을 넓혀가는 거예요. 자, 그걸 하기 위해서 주는 정리가 먼저 두 벡터들의 합을 이렇게 표시할 수 있습니다. U에서 하나를 고르고 W에서 하나를 골라서 그걸 합쳐진 벡터들을 다 모아놓은 벡터들의 집합을 U 플러스 W라고 표시합니다. 근데 이것은 벡터 스페이스가 되지 않아요. 그런데 이것이 이 한 조건을 더 주면 U 플러스 W를 하나의 큰 벡터들의 집합 V라고 하고 U하고 W의 근데 인터섹션이 0벡터 하나밖에 없다면 이 조건을 주면 그러면 이 V는 어떤 성질을 가져요? 그 성질을 갖기 전에 그 성질에 대한 이름을 줍시다. 그 이름이 요 U하고 V가 있는데 썸이죠, 썸에다가 동그라미를 보탰죠. 그래서 표시를 하고 이름을 뭐라고 불러요? 다이렉트 썸이라고 부르는 거예요. 다이렉트 썸. 이 다이렉트 썸으로 만들어진, 즉 벡터 스페이스 U와 벡터 스페이스 W의 다이렉트 썸으로 만든 이 V는 이 스스로가 벡터 스페이스가 돼요. 자, 그걸 확인하도록 할게요. 그 예가 이겁니다. R2라는 벡터 스페이스 평면에다가 축 하나를 더 줘서 R1을 더하면 그러면 3차원 공간이 되는 것과 마찬가지입니다. 같은 식으로 R1에다가 R1, 1차원 공간 3개를 다이렉트 썸을 하면은 그러면 이제 3차원 공간을 만들 수가 있는 겁니다. 근데 여기서 그냥 1차원 공간이 이것도 1차원 공간이죠. 이것도 1차원 공간이죠. 이 두 개를 이렇게 합치면은 이게 2차원 공간이 됩니까? 아니죠. 이거를
이렇게 해야지 2차원 공간이 되죠. 이게 있죠. 그렇죠? 그러면 그 이제 곱해줄 때 그냥 곱해주는 게 아니라 어떤 구조를 줘야 되죠. 그 조건이 너무나 간단하죠. 너무나 간단한 게 뭐냐면 그 U하고 V하고의 인터섹션이 뭐라고? 0벡터 하나밖에 없습니다. 생각해보면 X축이 이렇게 있죠. Y축을 줄 때 여러분 이렇게 주잖아요. 그렇죠? X축이 있고 Y축이 있을 때. 그래서 그것이 평면을 만드는 것이죠. 근데 재밌는 건 꼭 이렇게 90도가 아니어도 되죠. 이렇게 X축과 Y축이 이렇게 비슷하게 어긋나도 이것이 평면을 만들죠. 그렇죠? 평면. 좀 찌그러진 평면이죠. 그렇지만 그것도 역시 평면을 만들죠. 이 평면상에서 이 평면이 있고 평면에 3차원 공간이 하나가 있는데 3차원 공간이 하나가 3차원 축 G축이 있는데 G축이 엉뚱한 데 꽂히면 안 되지만 그게 원점을 통과하기만 하면은 그러면 3차원 공간이 만들어지는 것이죠. 그런 그 축, 세 개의 축을 중심으로 해서. 그렇죠? 그 키가 뭐예요? 인터섹션이 즉 인터섹션이 0벡터이기만 하면 그러니까 원점을 통과하는 그런 축들로 만들면은 그러면 우리가 원하는 공간을 만들 수 있는 거예요. 그럼 이런 아이디어를 활용한다 그러면 어떻게 해요? 1차원 공간, 2차원 공간, 3차원 공간, 4차원 공간 만들면 그것과 기존에 있던 또 2차원 공간을 합쳐서 6차원 공간도 만들고 10차원 공간도 만들고 이미 n차원 공간을 만들 수가 있는 것이죠. 그리고 또 큰 거 있다면 큰 거를 나눠 갖고 작은 거를 또 공부할 수 있죠. 작은 걸 공부해서 큰 걸 만들고 또 큰 거에서부터 큰 걸 이용해서 작은 걸 이해하고 하는 것이 왔다 갔다 할 수 있는 거죠. 여러분들이 수학을 배우는 것은 이 계산을 하는 걸 배우는 게 아니야. 이런 큰 구조, 큰 그림을 배우는 거예요. 이 큰 그림을 배워야지만 여러분들이 작은 그동안 고등학교까지 12년 동안 배워온 또 대학 수학까지 13년, 14년 동안 배워온 지식들은 다 피스잖아요. 피스. 그것들은 그 자체로서는 큰 의미를 갖지 못하는 거예요. 그런데 여러분들이 이런 수학적 구조를 알게 되면 여러분들이 내가 요구하는 걸 여기에 이용할 수 있고 이걸 합쳐서 이걸 할 수 있고 하는 그걸 이제 활용할 수 있게 되죠. 그래서 실제로 수학을 응용한다는 것은 이제 여러분 단계에서 이제 시작이에요. 그 전까지 여러분들에게 응용 수학을 많이 가르쳐 주지 않고 수학이 어떻게 이용되는지를 가르쳐 주지 않은 것은 실제 사용되는 것들을 하려면 그런 정도의 그 부분을 다룰 줄 아는 능력이 있어야 되고 그래서 대학에서 여러분들 선발할 때는 그런 기초 능력이 갖춰진 사람들을 선발한 거예요. 이제 대학에 들어와서는 여러분들이 공부하는 게 좀 더 시야를 넓혀야죠. 책도 많이 읽고 그전에는 문제만 풀었다고 한다면 여러분 수학 전체적인 그림을 봐야 돼요. 그런 거에 대해서 내가 전에 권해준 게 있었죠. 권해준 게 여기 있었죠. 여기 보면 matrix.skt. 여기에 가보세요. 여기에 가면 내가 이거 꺼놓고 왔구나. 저기서 이 수학 형식과 기능이라는 수학 형식과 기능이라는 내용으로 검색을 하세요. 검색하면 내가 쓴 책이 나와요. 그 중에 선형대수학 분야가 챕터 7인데 거기에 보면 이런 그 큰 그림을 말로 스토리텔링으로 풀어서 써놓은 게 있으니까 참고해서 보도록 하세요. 오케이. 잠깐만. 자에서 그러니까 다이렉섬의 매트릭스 버전이 행렬의 이 블록 다이어고널 매트릭스고 이 블록 다이어고널 매트릭스가 여러분들이 궁극적으로 그 마지막 챕터에서 다루는 뭐예요? 졸단 캐노니컬 폼 아니겠어요? 그래요, 안 그래요? 자, 어쨌든 그래요. 그래서 이제 다이렉트 썸일 필요 충분 조건은 무엇이냐 하면 이것만 보이면 돼요. 이렇게 어떤 벡터가 하나가 임의의 벡터 V가 있으면 그 V를 U 플러스 W로 표현되는데 그게 이 표현이 유일하게 표현되면은 그러면 이걸 다이렉트 썸이라는 것을 증명할 수가 있어요. 이 다이렉트 썸이면은 인너 프로덕트 교집합이 0벡터 하나밖에 없죠. 그 팩트를 사용하는 거예요. 유일성 보이려면 어떻게 보이면 돼요? 유일성 보이려면 만약에 두 개가 존재한다고 하면 이렇게 두 개가 존재한다 그러면 U하고 U-U' 같다는 거
또 W'하고 W가 같다는 것만 보이면 되는 거 아니에요? 근데 이 빼버리면 이게 U 안에도 있고 W 안에도 있으니까 0벡터밖에 없으니까 자연스럽게 이게 0벡터가 되니까 이 둘이 같고 이게 0벡터가 되니까 이 둘이 같은 게 되는 거 아니에요? 유일성 보이는 게 그냥 쉽게 나오는 거예요. 그러니까 여러분들이 언제나 그렇지만 수학적인 증명은 딱 패턴이 있어요. 그걸 배워야 돼요. 지금 저학년 때. 알겠죠? 네, 수학적, 매스매티컬 프루프를 하는 거. 여기서 보면 유일한 걸 보이는 거니까 존재하는 건 뭐 당연히 나오고 존재하는 거는 그렇게 만들어진 집합이니까 존재성은 이미 보증된 거고 유일성을 보이는 거는 만약에 두 개가 존재한다고 하면 그것이 같은 것이라는 것만 보여주면 끝나는 거예요. 두 번째. 자, 그럼 이렇게 된다면 이게 유일하게 존재한다면 다이렉트 썸이다. 자, 그러면 그건 어떻게 보여요? 다이렉트 썸인 걸 보이기 위해서는 인터섹션이 0벡터 하나밖에 없는 것만 보이면 되는 것이죠. 만약 인터섹션이 0벡터 말고 다른 게 하나라도 있다면 그러면 어떤 벡터가 이렇게 여러 가지 표현으로 표현될 수 있다. 따라서 모순이다. 그래서 그런 0벡터 말고는 인터섹션이 들어갈 수 있는 벡터 하나도 없다. 이런 걸 보이는 거예요. 알겠어요? 이해가 돼요? 아니, 생각해봐. 이 증명은 뭐냐면 자, 다이렉트 썸인 걸 보이는 거는 인터섹션이 0벡터 하나인 것만 보이면 되는 거 아니에요. 근데 모순을 이용해서 by the way of contradiction 모순을 이용해 증명하겠다. 그리고 suppose there exists a non-zero vector in intersection of U and W. U하고 W의 인터섹션 안에 논제로 벡터가 하나가 있다고 하자. 그러면 논제로 벡터가 하나 있다고 하자. 그러면은 그 논제로 벡터를 가지고 풀었을 수 있는 거 아니에요. 풀었으면은 이 V 벡터를 이렇게 여러 가지 표현으로 쓸 수 있다는 말이에요. 그러면 유일하게 표현된다는 조건의 모순이 되는 거예요. V can be written as a sum of vectors in U plus W in many different ways. 인터섹션이 제로 벡터 말고 여러 개가 있는 거 아니에요. 그러면 이렇게 더하고 이렇게 더해도 다 같은 벡터라는 소리 아니야. 여러 가지로 표현이 될 수 있다는 소리 아니에요. 그 인터섹션에는 논제로 벡터를 여기다 더해도 이거 모양이 바뀌죠. 여기다 더해도 모양이 바뀌는 거 아니야. 그렇잖아. 인터섹션 안에 있는 것들이. 그런 거예요. 어쨌든 로직들을 생각해서. 그러니까 증명을 할 때는 여러분들이 그동안에 여러분들의 증명 방법들은 되게 그러니까 이걸 보인다 그러면은 순서대로 쭉 따라서 나가는 증명인데 대수학 증명은 그렇게 하지 않아요. 대수학 증명, 어널리시스 증명은 한 줄 한 줄씩 전개돼요. 대수학 증명은 단계가 더부터 접근 방법이 달라요. 대수학 증명은 이것을 보이기 위해서 어떤 테크닉, 뭐를 보이면 된다는 걸 딱 크게 잡아요. 그 뭐를 보이기 위해서는 어느 걸 보이면 된다. 그걸 틀을 크게 잡고 그 다음에 그 작은 부분만 딱딱 논리적으로 채워가면 됩니다. 그러면 예를 들어 존재성을 보인다 그러면 하나를 건설하면 끝나는 거고 유일성을 보인다 그러면 두 개가 존재한다 그래서 가정해서 그것이 모순임을 보이면 되는 것이고 그렇죠? 그리고 또 이 식과 이 식이 성립한다는 건 두 집합이 같다는 걸 보이는 거는 이미의 이쪽에 있는 벡터가 이쪽 벡터에 포함되는 것을 보이고 거꾸로 이쪽에 있는 벡터가 이쪽에 포함된다는 걸 보이면 돼요. 등식이 성립한다는 걸 보이면 행렬이 두 식이 같다는 건 사이즈가 같은 걸 보이고 여기에 임의의 성분과 이쪽에 있는 임의의 성분이 같다는 걸 보이는 거예요. 그렇죠? 그러니까 그런 식으로 기본적인 테크닉들이 있어요. 그러니까 주어진 조건 하나, 둘, 세 개를 가지고 이걸 보여라. 그러면 이쪽을 대부분의 경우는 결론을 부정해서 모순을 이용한 증명을 활용하죠. 이러이러한 조건이 주어졌음에도 불구하고 결론이 이것이 사실이 아니라고 한다면 그 사실이 아니라고 한다면 하면 조건이 하나 더 늘어나는 게 되잖아요. 그 조건을 가지고 쭉 이제 이론을 전개하죠. 앞에 주어진 조건들을 보태가면서. 그럼 쭉 하다 보면은 어디선가 주어진 조건 중에서 아무 것에서나 하나 모순이 하나 걸려들죠. 그런 식으로 증명을 하는 거예요. 그게 이제 여러분들이 해석학 같은 데 쓰는 다이렉트 프루프는 훨씬 더 툴이 많죠. 그렇죠? 다이렉트 프루프는 이거 갖고 이거 보이는 거는 그냥 하나 갖고 하나 보이는 거 아니야. 근데 그 보통의 조건은 지금 같으면 이제 모순을 이용한 증명 같으면 대수학에서 많이 쓰는 그러면 이걸 부정하니까 이것이 조건에 늘어났죠. 그럼 두 가지 조건이 있죠. 보일 거는 몇 가지야? 아무거나 보이면 되는 것이지. 모순 하나만 찾으면 되니까 아무거나 보여도 되니까 여러 개 중에 하나만 보여도 되는 거죠. 아무 모순에 이래도 되니까. 그러니까 조건은 두 개로 늘어나고
가기는 아무데나 도달해도 되는 것이니까 증명이 훨씬 쉬워지지. 이제 그런 증명. 그 다음 그 외에 이제 인덕션, 수학적 귀납법을 이용해서, 그러니까 작은 사이즈 단계에서의 증명을 보여주고, 하나만 보여주고 나면, 이제 나중에 일반적으로 한 단계에서 한 단계, n+1단계로 넘어가는 것만 이제 확인해주면, 코팩트 엑스펜션 같은 그런 툴들을 적절하게 활용해서, 그래서 앞에 인덕션 가설을 증명할 수가 있죠. 그렇죠? 그런 식으로 여러분들이 할 수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 기저, 리니어 트랜스포메이션, 리니어 컴비, 기저. 그러니까 기저하면 아까 얘기했듯이 뭐였어요? 기저 벡터들의 서브셋이 기저 베이시스 조건, 필요 충분 조건. 몇 가지 조건? 첫 번째, 그 서브셋 B가 전체 벡터 스페이스를 스팬하고, 두 번째가 리니얼리 인디펜던트하고. 스팬하는 거를 보이는 것들이 처음 이제 그러니까 보통 선형대 수학이 추상적인 수학을 배우는 이제 입문인데, 여기서 이제 다른 것들은 다 연립방정식 풀고 그런 것들은 고등학교 때는 다 해오던 거니까 다 별 무리 없이 하지요. 이제 그 다음에 처음 만나는 게 바로 이 1차 독립도 연립방정식 푸는 거니까 다 그냥 풀지. 이제 스팬을 보이라 그러면 이때 약간들 당황하지. 그냥 무수히 많은 걸 생성해내야 된다는데 어떻게 생성해내냐. 자, 미리양 스팬 어떻게 보여요? 자, W가 V를 스팬한다. 또는 set of vectors B가 V를 스팬한다. 어떻게 보여? 스팬 어떻게 보여? V 안에 이미의 벡터 하나를 뽑아. 이미의 벡터 하나를 뽑아. 그래서 그거를 그 집합, 베이시스라고 어시움되는 그 집합에 있는 벡터들의 1차 결합으로 이퀄을 놓고 그냥 그 연립방정식 풀어버리면 되는 것이죠. 그러니까 결국 앞에 연립방정식 푸는 것이 계속 이용되고 있는 거죠. 그러니까 이 선형대소를 한다 그러면 연립방정식 수도 없이 풀어야 되지. 그걸 손으로 한다는 건 스투피드한 일이지. 그러니까 연립방정식을 언제든지 풀 수 있게끔 딱 준비해 놓고서는 계속 새로운 것들은 그걸 이용해서 척척 답을 내가면 되는 거잖아요. 그렇죠? 그렇게 해야지 앞으로 멀리 갈 수가 있지. 시간을 그렇게 절약해야지. 지금 이제 그 고등학교 과정에서 그 새로운 내용들을 계속 집어넣고 스토리텔링도 집어넣고 매스매티컬 모델링도 집어넣고 그 실생활 문제도 집어넣고 응용 문제도 집어넣고 다 바뀌잖아. 이제 그렇게 하려면 양이 점점 늘어나는 거 아니야. 근데 그러면서도 학습량이 우리나라가 너무 많으니까 20% 줄이겠다고 하는 거 아니야. 그럼 줄이려면 어떻게 해야 줄이겠어? 계산하는 시간을 줄여야지. 예를 들어 그래프 개형을 그린다. 언제 극대가 되고 언제 극소가 되는지, 답이 몇 개쯤 되는지, 그치? 답이 그 앞 몇 개쯤 통과하는지 하는 것을 전에 그걸 개형을 그리려 그러면 1차도 함수 구해야 됐지, 2차도 함수 구해야 됐지, 변곡점 구해야 됐고, 그걸 다 구해야 되니까 시간이 많이 걸리고 함수가 좀 복잡해지면 너무 복잡해져서 결국 몇 문제 못 해보니까 실제 문제는 풀 수가 없지. 근데 요즘은 어때? 함수 집어넣고 울프램 알파에서 세이지에서 함수 집어넣고 엔터만 치면 그림이 그려지지. 그림만 그려지는 게 아니라 그에 대한 관련된 지식들이 다 나오지. 그런 상황에서 그 옛날식으로 개형을 그리기 위해서 2차도 함수를 풀어야 된다는 그런 일들은 할 필요가 사실은 없는 거죠. 그런 걸 확 줄이게 되는 거예요. 도함수 이중 적분을 구하는데 적분을 하는데 그 적분이 어떻게 되는지를 할 줄 알면은 그 함수가 수백 가지, 수천 가지로 변하는데 그 모든 걸 할 수 있어야 되잖아, 실제로. 근데 손으로만 해서는 모든 걸 다 하는 걸 가르쳐 줄 수가 없지. 근데 실제 문제에서는 어느 함수가 튀어나올지 모르지. 근데 어차피 이론이 뭔지 알고 알고리즘이 뭔지 알고 그게 그 내용을 원리가 뭔지 알면 그다음 계산해서 나온 답이 뭔지를 의미하는 것만 알 수 있게 가르치면은 답을 구해서 그 답에 대한 인터프리테이션을 해주면 되는 거 아니야? 그래야 실제 문제 풀 수 있지. 그러면 시간은 20% 아니라 한 30%, 40% 줄일 수 있지 않겠어? 그러면 그다음에서야 비로소 지금 우리 같이 이렇게 토론을 할 수 있는 시간이 생기는 거지. 수업 시간에 막 문제 풀 시간을 훨씬 줄일 수 있으니까. 그렇지 않아요? 고유값, 고유벡터 구하는 시간을, 고유벡터를 구하는 시간을 확 줄이면 그러면 고유벡터의 의미와 이용에 대해서 그리고 응용 문제에 대해서 다룰 수 있는 거 아니겠어요? 그렇죠?
그러니까 이런 기본적인 개념들, 그 리니어 인디펜던트 보이는 건, 리니어 인디펜던트 보이는 건 얼마든지 할 수 있죠. 연립방정식 세워서 해가 영백된지 아닌지만 확인하면 되니까 하는 식으로 여러분들이 이 관련된 정리들이 많이 있어요. 많이 있는데 다 결국은 이것들이 다 정의에서 따라 나오는 내용들이에요. 논리를 그대로 읽어보면 알 수 있을 거예요. 그리고 그 다음에 이제 차원은 뭐예요? 차원은 뭐예요? 차원은 뭐야? 어떤 벡터 스페이스의 서브셋이 베이시스가 된다면 그것의 카디널리티예요. 근데 재밌는 거는 그 원소의 개수가 베이시스는 여러 개가 있을 수 있어. 근데 그 공통점이 뭐야? 공통점이 모든 베이시스라도 그 카디널리티가 똑같다는 거예요. 그래서 디멘전이라는 함수예요. 디멘전은 함수예요. 벡터 스페이스에 대한 함수야. 벡터 스페이스에다 디멘전의 함수를 취하면 그 코도메인은 뭐가 돼? 자연수가 되는 거잖아요. 포지티브 이니저가 되는 거예요. 0, 1, 2, 3, 4가 되는 거예요. 그쵸? 그게 함수예요. 근데 그게 함수가 되려면 뭐가 돼야 돼요? well defined 돼야 되죠? 그 well defined가 바로 우리가 그 well defined 증명할 수가 있는 거예요. 두 개의 벡터 스페이스가 있으면 카디널가 똑같다는 걸 보이면 그 다음에 그 디멘전이라는 함수가 well defined function이라는 걸 확인할 수가 있는 것이죠. 그래서 디멘전이 정의되는 거예요. 그러면 이제 디멘전이 있으면 벡터 스페이스에서는 어떤 거는 유한차원 베이시스를 갖는 유한계 원소를 기저로 갖는 벡터 스페이스가 있을 거고, 예를 들어 폴리노미알들의 집합 같은 거는 기저가 1, x, x제곱, x제곱, x4제곱해서 한없이 가잖아. 그런 경우에는 그게 모든 게 있어야 모든 폴리노미알을 다룰 수 있지. 그러니까 그거는 기저가 카디널리티가 인파이나이트 하지. 그러면 그거는 인파이나이트 디멘셔널 벡터 스페이스라고 그러는 거예요. 유한차원 벡터 스페이스, 무한차원 벡터 스페이스. 그 유한차원 벡터 스페이스에 대해서 연구를 한 사람이 폰 노이만이에요. 왜냐하면 그 유한차원 벡터 스페이스가 바로 컴퓨터하고 딱 맞아떨어진 구조라는 걸 알고 그 사람이 그 고등연구소에서 이제 파이나이트 디멘셔널 벡터 스페이스를 가리키고 그걸 배우는 게 할모스예요. 메저 시어리스. 그래서 그 파이나이트 디멘셔널 벡터 스페이스를 자기가 강의하면서 내용이 정리되고 그 인원들을 가지고 컴퓨터를 결국은 애가 생명력을 불어넣어 준 거예요. 자, 그래서 어제 3장 대충 이제 로우 스페이스, 컬럼 스페이스 다 배웠을 거고 내가 올려놓은 자료들이 있고 하니까 쭉 참고해서 보고 이제 문제들 여러분들이 서로 푼 것들 정리해서 쭉 올려놓고 가능한 빨리 그래서 마무리한 다음에 그 다음에 이제 다음 시간에 4장을 전체적으로 리뷰해 줄게요. 그리고 이제 1, 2, 3, 4장에 대해서 다음 주 목요일 날 시험을 보도록 합시다. 문제 풀도록 하세요. Any questions? Okay, thank you. The class dismissed.